लोग करेगा। हाँ हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सवसाहनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमहाकारो, सव्व पावप्पणासनो, सर्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद केशव दादा। श्रेया आपका डेली प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुशन से कायम रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मौन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जी माता सेवा करने ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। हियर हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि मेरे ऊपर के दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप कृपा करना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। देवम। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ केशव दादा, थोड़ा इन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। हाँ जी। अभी चलता है डिस्ट्रैक्शन, तो जो डिस्ट्रैक्शन आता है अपना 3 कॉलम उससे वो बोलने का है सबको। ओके, नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। ओके, गुड। आरुष, आरुष आपका रिपोर्ट नहीं अच्छा है, दूसरा देखो कैसा लिखता है। हाँ, वो एग्जैक्टली वो कॉपी करने का है फॉर्मेट। मालूम पड़ा आपको आरुष? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज मुझे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। जब मैं ट्यूशन में था ना, तब मेरा जो आरुष नाम है उसे दूसरे बच्चे का भी नाम है ना, तो मैम उसको बुला रहा था, मेरा ध्यान उधर चला गया। ओके, बेगम। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था।
आप अच्छी तरह से खाना खाया था आज? हाँ। मम्मी से झगड़ा नहीं किया आज? नहीं, अब तो मम्मी जो भी साग बनाती है वो तो मैं खा लेता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। हियर और आज दीदी, मैंने 3 बार सब्जी ली थी। नहीं तो रेगुलर में एक ही बार लेता हूँ, और उसमें भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, पूरा नहीं खाता। वेरी गुड। ऐसे सब एवरीडे खाने का। ओके, हियर दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में और स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। हेल्थ में एक्सरसाइज, मैं सुबह 6:15 को उठती हूँ तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, उसमें डिस्ट्रैक्शन हुआ था। और स्टडी में नहीं, दादा के ज्ञान में मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मैं जब प्रातः विधि कर रही थी तो तब बीच में मम्मी से बात करने लगी। और आपने रिपोर्ट में फर्स्ट लाइन तो नहीं लिखी आपने? कौन सी दादा? दादा जैसे कैसे बनने का है? मैंने वो लिखी है। मैंने कि देखा नहीं, क्या देखा है आपको? मैंने फर्स्ट में लिखा है कि टू बी लाइक दादा आई विल फॉलो ऑल द रूल्स। जो भी रूल्स तो है ऑल द रूल्स तो ना, एक तो रूल्स है दादा का करने का। और केशव दादा बताता था कि दादा भगवान का 1008 रूल था, उनो। तो हमको तो अभी एक ही पिक करने का है। ओके, हाँ दादा। श्रेया आपको भी नहीं है, टॉप में नहीं था। श्रेया, मैं ऐड करने लगूंगी। बोलो बोलो बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मेरे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, और 3 गोल में भी नहीं हुआ था। 3 हेल्थ की बात चल रही है। सुबह उठने का टाइम से उठे थे? हाँ, टाइम से उठी थी, मैं 6:30 को उठ गई थी। ओके, मोनिका दीदी। मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ था जब मैं खाना खा रही थी, क्योंकि करिश्मा ने उस वक्त मैंने पानी मांगा था मुझे लाकर दो, तो उसने नहीं दिया तो नाचने लग गई। पानी तो खत्म हो गया इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मदद नहीं की थी। नौकल देखभाल बोली थी, 3 मंत्र मैंने 14 टाइम्स बोली थी। वेरी गुड। खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे उठने में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। आज मैं पापा कह रहे थे उठ जाओ तो मैं नहीं उठी थी, लेट उठी। पापा पे गुस्सा हो गए थे आप? नहीं। ओके, खुशी अहमदाबाद, आपने फर्स्ट लाइन नहीं लिखा है। क्या करेगा, आप सब लोग को नहीं लिखते हैं तो उसको क्या करेगा दीपक दादा? ओके, खुशी बोलिए। कल से सुधार लो। जय सच्चिदानंद, मुझे आज हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और मैं आज सुबह 6:30 को उठ गई थी। आज कितने बजे आप उठे थे? क्या? आप कितने बजे उठे थे आज? 6:30। ओह, वेरी गुड। दीदी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। खाना, उठने का टाइम से खाना सब खाया? हाँ। नंदिनी दीदी, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, आज हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। मैं उठ तो गई थी पर बाद में ये विचार आया कि थोड़ी देर और सो लूं। वो तो हमेशा होता है। वो तो you have to be very strong minded के निकलने का बेड में से। अभी तो आपको ठंडी उधर है ना? हाँ। हिताक्षी बांग। जय सच्चिदानंद, आज मुझे स्टडी और दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हुआ था कि मैं कल रात को 11 बजे को सोई थी क्योंकि मुझे होमवर्क करना बाकी था, लेकिन फिर सुबह को जल्दी से उठ गई थी 5:55 को। ओके, दरअसल आपका रिपोर्ट मैंने देखा अभी। बोलिए आप। हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे आज स्टडी मतलब आज दादा भगवान के ज्ञान में डिस्ट्रक्शन नहीं हो गया था, स्टडी और हेल्थ में हो गया था।
क्या हुआ तो बोलो बोलो कितनी स्टडी में बोल रहे मैं हो? जब आज ट्यूशन गया था तो तब मेरा फ्रेंड मुझे बार बार बुला रहा था, और हेल्थ में मुझे आज 6 टेस्ट नहीं आए थे, 3 टेस्ट ही आए थे। यहाँ किसी ने करने था को देवम आपको टेस्ट तो बोला नहीं आपने। हाँ, मुझे 3 टेस्ट आए थे। ओके फिर आज मुझे भी 3 फिर टेस्ट फिर आए। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते हैं? फिर हाँ, आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते हैं? आज कितना दिन भूल से गया था। नहीं आज क्या बोल कितना दिन से नहीं लिखा आपने? वो जरा आपका नोट्स है दिखाओ हमको, आपका नोट दिखाओ हमको। सबके सबके पास डेली नोट्स है रिपोर्ट का, दिखाओ आपका। ओके जागृति दीदी। जैसे चैनल आज हमने त्रिमंत्र 5 बार बोले थे, दादा कीर्तन भक्ति बोली थी 10 टाइम्स, नौकल में 1 बार की थी। ओके कलम नंबर 2 आ गए आपको? अभी आधा ही सीख पाए हैं। क्या गए आपको? अभी आधा सीख पाए हैं। ओके प्रहर। जय सच्चिदानंद। एक सेकंड। ओके सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे को हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, और मेरे को दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन हो गया था कि सुबह में चरण विधि करता था तो मेरा चित कहाँ पे चल गया पता ही नहीं चला। ओके अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं स्टडी में या हेल्थ में कहीं पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई थी। और रद्दिकान दादा। हाँ सम्यक बोलो। आज मैं 5:35 से उठा था। आपको तो ये गांव वाला को तो धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद गांव वाले को। तो सब ये अहमदाबाद वाले को गांव में मूव करने का है अभी। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। मुझको आज डिस्ट्रैक्शन हुआ था दादा के ज्ञान में। जब मैं विधि कर रहा था तब मुझको विचार आ रहे थे कि मेरे स्पोर्ट्स सिलेक्शन है तो मैं जीत जाऊंगा और मेडल जीतूंगा, ऐसे विचार आ रहे थे, और मैं आज 5:30 को उठा था। आप गांव में चला गया, गांव का असर है। वेरी गुड। ठीक, आपका नोट्स किधर है दिखाइए। नहीं है ना? देखो सबके पास नोट्स है, एवरीडे लिखता है। देखो अनन्या दीदी आपका नोट्स दिखाओ इसको, देखो सब दिखाओ को नोट्स। आरुष आपके पास नहीं है? दादा। हाँ ओके भाई। प्लीज आपको मालूम पड़ा, देखो सब बताते हैं आपको। ओके ये बुक तो रख करने का है, बुक आपको बहुत काम आएगा। ओके दीपक दादा। यस, धीमे धीमे बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ये तो अच्छी बात है। स्टडी का डिस्ट्रैक्शन धीमे धीमे अभी फोकस बढ़ेगा ना तो वो सब नहीं होगा, और ओवरऑल थिंग्स आर वेरी गुड, इम्प्रूविंग, बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। ओके कृष्ण दादा आप बोले अभी डिस्ट्रैक्शन हेल्थ में क्या क्या हो सकता है, आपने सुना, और स्टडी में और दादा का ज्ञान में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि हमको बचपन में तो ये पता ही नहीं चलता था कि हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पर ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है डेवलपमेंट, कि हमको अभी पता चलने लगा है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है वो एक बहुत अच्छी बात है, पर डिस्ट्रैक्शन होने के बाद पता नहीं चलना ये बहुत गलत बात है। तो अभी दिस इज अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि हमको पता तो चलता है कि अभी इस टाइम पे मैं डिस्ट्रैक्शन हो गया। सोते समय
मुझे पता चला कि अभी मन ने बोला कि थोड़ी देर ज्यादा सो जाऊं, तो थोड़ा मन का कहना माना, तो हमको पता चला कि ये डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ऐसे टाइम पे दादाजी क्या करते थे, ऐसी बातों को रिकलेक्ट करने का। मैं दादाजी के साथ रहता था, तो दादाजी को जब भी देखे सुबह को शार्प 5 साढ़े 5 बजे उनका फिक्स टाइम होता था, वो एकदम उठ जाते थे, एकदम उठ जाते थे। तो एक बार मैंने देखा कि ठंडी का टाइम था, बहुत ठंडी थी, तो मैं दादा के बाजू में ही सोया पड़ा था। तो मैंने तो 2-2 ब्लैंकेट पहन के सो गया था, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे इतनी ठंड लग रही है, तो मैं दादाजी को भी थोड़ा ब्लैंकेट ओढ़ देता हूँ। तो मैंने क्या किया, उठ के दादा के पैरों पे ऐसा थोड़ा जो ब्लैंकेट रखते थे पर पहनते नहीं थे, तो वो थोड़ा जो ब्लैंकेट है ना, मैंने ऐसा उठा के उनके पैरों के ऊपर ऐसा रख दिया, जैसे दादा को डिस्टर्ब नहीं हो। पर दादा को एकदम पता चल गया कि ये क्या किया किसी ने। तो उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही मैंने कंबल उनके पैरों के ऊपर रखा, तो दादा ने ऐसा पैरों से उस पूरे कंबल को उतार दिया, और फिर मेरे तरफ देखा कि किससे पूछ के तूने ये लगाया। तो मैं समझ गया, अरे ये तो भूल हो गई। यानी पुरुष को उनका क्या सिस्टम होगा, क्या उनके अंदर विचारना होगी, क्या उनका सिस्टम चलता होगा। तो मैंने उनके उसको डिस्टर्ब किया। और मुझे अभी रियलाइज होता है कि दादा का मन इतना मजबूत था कि कोई भी जगह पे जब नींद आने का टाइम हो, जब ठंडी लगती हो, ऐसे टाइम पे ही दादा कंबल को ऐसा धीरे उठा देते थे, ताकि मुझे नींद नहीं आए, ताकि मैं सुबह को 5 बजे शाम उठ सकूं। ऐसा ज्ञानी पुरुष का इतनी जागृति हुआ करती थी। तो ये एक बार समझ में आ गया कि दादा जैसे ऐसे जिनको कोई पूछने वाला नहीं हो कि आप लेट क्यों उठे, उनको कोई, ये तो ब्रह्मांड के स्वामी थे, खुद भगवान थे, कितने बजे भी उठ सकते थे। पर तो भी वो इतने नियम में रहते थे कि एक सेकंड के लिए भी उनका माइंड कहीं भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इतनी जागृति रखते थे। तो जैसे आज अनन्या ने बताया ना कि मुझे ऐसा मन हुआ कि भाई आज थोड़ी देर सो जाए, तो वो उस मन को पकड़ने का, कि मन तो ऐसा ही बोलेगा कि आज इधर सो जाओगे तो और थोड़ा मजा आएगा, पर ये मजा आगे चलते चलते हमारा पूरा मजा बिगाड़ देगा। वो हमारे को अपने अपने हर एक सिस्टम से, हमारे आज्ञा से, हमारी दादा की साइंस से डिस्ट्रक्शन करता जाएगा। इसलिए जितना भी हो सके, इसलिए दादा बोलते थे कि मन का तो कभी भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि मन का सुनने से, चलने से फिर हमारा सब कुछ चला जाता है। तो ऐसी जागृति रखने की। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अपने को ये पता चलता है कि ये डिस्ट्रक्शन हुआ, तो ताकि नेक्स्ट टाइम हम अलर्ट रहे। ये साइंस का बहुत बड़ी समझ है कि पहले हमको डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा था वो पता ही नहीं चलता था, अभी हमको पता चलता है। तो वी आर प्रोग्रेसिंग, और जिस समय अपने को पता चलता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमको अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे जब भी ये मन ऐसा बोले कि अभी मुझे ऐसा थोड़ी देर सो जाऊं, तो बोलने का नहीं, क्योंकि जब ज्ञानी पुरुष नहीं सो सकते तो हम कैसे सो सकते हैं। हमको तो दादा जैसा बनना है, तो दादा अगर ऐसा करते हुए तो हमको करने का। मैंने तो बचपन से एक ही सिंपल पॉलिसी सीखी, जो दादा को अच्छा लगता है वैसा करने का, जो दादा करते हैं वैसा करने का। तो इसमें से क्या होता है, धीरे 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 हम सबका स्वभाव, हम सबका प्रकृति, हमारा अंदर का मन दादा जैसा होता जाएगा। तो इट इज वेरी गुड, अपने को पता चले कि ऐसा होता है, तो उसकी जागृति रखने की, नेक्स्ट टाइम और अलर्ट बनने का, नेक्स्ट टाइम और प्रोग्रेस करने का, क्योंकि ये मार्ग प्रोग्रेस का है। दादाजी क्या बोलते थे, ये मार्ग ऐसा नहीं है कि हम जिस स्टेज पे खड़े हैं वहां पर पूरा हो गया। नो, we have still go further, every day we have to go further। ख्याल आ गया? ओके, फिर आपको क्या डिस्ट्रैक्शन था? मुझे ये डिस्ट्रैक्शन था कि मैं सुबह 6:15 को उठती हूँ ना, तो मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। फिर 6:15 को उठ कर मैं जल्दी ब्रश कर लेती हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करके नहाने जाती हूँ, तो उतने में 7:45 हो जाता है। फिर मैं रेडी होती हूँ तो तब तक हो जाता है। समथिंग 7 o'clock को हम नीचे उतर के हमें स्कूल पहुंचना होता है, क्योंकि हमारी स्कूल 7:20 को शुरू हो जाती है। और आप उठने का टाइम कितना होता है? 6:15 या 6:30 को उठती हूँ, कभी 6 o'clock पर उठ जाती हूँ। ओके, बोलिए आप, केशव दादा बोलिए आप। हाँ, कोई बात नहीं। अगर आपका सुबह का शेड्यूल बहुत बिजी चलता हो, तो फिर क्या एक्सरसाइज का शेड्यूल हम शाम को भी कर सकते हैं। आप हर एक प्रकार की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दादाजी ने क्या बताया,
कि ये हमारा जो रास्ता है, ये सत्संग है, जो विज्ञान है, एवरीवेयर एप्लीकेबल है, एवरीवेयर एडजस्टेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सुबह को ही एक्सरसाइज करनी है, तो आपको फिर वो टाइम थोड़ा और पहले उठने की कोशिश कर देगा। पर वो अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और इससे ज्यादा पहले जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो वो एक्सरसाइज का टाइम शाम को एडजस्ट करने का। पर दादा मैं हर एक शाम चीज को भी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर को आती हूँ, फिर 4 to 6 या 4 to 7 तो मेरे ट्यूशन होते हैं। मैं आती हूँ, फिर अपनी पूजा करती हूँ, फिर पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो अब करूँ क्या, मैं एक्सरसाइज करूँ क्या? नहीं, बहुत अच्छी। मेरी मम्मी कहती है कि तू साइकिल लेके स्कूल पे जा, पर कब आलस आ जाती है कि यार क्या अभी ठंडी में साइकिल लेके जाना। और स्कूल सही भी बात है। बहुत दूर है, आने जाने में 15 या 20 मिनट्स तो लग जाते हैं, दूर है ज्यादा। तो 15 to 20 मिनट्स तो ज्यादा नहीं है, 15 to 20 मिनट्स तो बहुत सिंपल है। और उतनी एक्सरसाइज मिल जाए तो धीरे धीरे तो अपने मन को इतना मजबूत करने का है कि चाहे कितनी भी ठंडी हो, पर जैसे ही आप बोलोगे मैं अनंत शक्ति वाला हूं, तो पूरा शरीर में इतनी गर्मी आ जाएगी कि आपको ठंडी ही नहीं लगेगी। हमने नहीं, एक बार मैंने आपको बताया था कि एक बार हम दादाजी के साथ यात्रा पे गए थे, तो बहुत ठंडी का सीजन था, तो हमको सुबह को सब लोगों को गर्म पानी मिला, तो बाकी सब लोगों को जो हम यंगस्टर्स थे उनको गर्म पानी नहीं मिला। तो दादाजी ने क्या बोला, फिर आपने क्या किया? बोला मैं ऐसा बाल्टी लेके हर हर महादेव करके मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला बोल के नहा लिया ठंडे पानी से। तो फिर इतना नहाने के बाद मुझे इतनी शक्ति आई कि मुझे ठंडी लगी नहीं। तो दादा की साइंस कैसी है, दादा का विज्ञान कैसा है कि दादाजी के सामने आपने बोला मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ठंडी तो इसको होती है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूँ, ऐसा बोलने से ठंडी गायब हो जाती है। ये करके देखना, हमने तो बहुत सब करके देखा है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपको जल्दी उठना नहीं पड़ेगा वो एक्सरसाइज के लिए, वो आपका साइकिल पे हो जाएगा। अच्छा स्वेटर वेटर पहन के जाने का, कैप पहन के जाने का, अच्छी तरह से खाली चेहरा दिखाई दे ऐसा करके जाने का, एक्सरसाइज करने का। और जब साइकिल चलाते समय ऐसा बोलते जाने का, मैं दादा भगवान जैसे अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं दादा भगवान जैसे अनंत शक्ति वाला हूँ। ऐसा बोलते बोलते जाओगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो गई और आपका दादा के साथ सिमरन भी हो गया, दादा का निधि ध्यासा भी हो गया। तो हमको 2 फायदा हुआ। दादा की साइंस हमेशा क्या बोलती है कि अपने को 2 खोट नहीं खाने की, एक्सरसाइज भी नहीं करने की, और वो फिर बाहर जो टाइम पे जाने का भी नहीं, तो वो 2 खोट नहीं खाने की। अपने को तो 2 फायदा ढूंढने का, हर एक बात में से 2 फायदा ढूंढने का, 2 लाभ ढूंढने का। इसमें से क्या होगा, एक तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेरा दादाजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी हो जाएगा। हाँ। आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, तो आप तो टीवी तो देखते हैं ना, टीवी का टाइम होता है ना आपके पास? तो अभी तो मैंने टीवी बंद कर दिया है। आपने जब से कहा था तब से मम्मी भी मुझे टीवी नहीं देखने देती है। कई बार कहती हूँ कि थोड़ी देर देखने दो, तो फिर बहुत कम टाइम देती है, और मैंने अब पूरा बंद कर दिया। ओह क्या बात है, वेरी गुड। सबने बंद कर दिया तो आप भी अभी लास्ट से आपने भी गार्ड बन गया आपका, वेरी गुड, ओके। ओ देवम, हाँ आप आज सब्जी क्यों बहुत खाई थी आपने? क्योंकि आज फ्लावर का साग था और मैंने डिसाइड किया था कि अब से मुझे जो भी मम्मी बनाएगी वो खाना है, और मैंने वो कभी टेस्ट भी नहीं किया था। और 1-2 दिन पहले मैंने वो फर्स्ट टाइम खाए थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए। ओह वेरी गुड। क्या आरुष, आपको क्या डिस्ट्रैक्शन आया था आज? हाँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन वो आया था कि मैं जब जहाँ पे ट्यूशन में जाता हूँ वहाँ पे मेरे जो आरुष नाम का दूसरा भी लड़का है, तो मैम ने उसको बुलाया ना, तो मुझे लगा कि मुझे बुला रहे, तो मैं लिखते लिखते मैम के सामने देखने लगा, इसलिए। बोले क्या है दीपिका दादा? और देवम, आप टीवी देखते हैं तो खाते समय? नहीं। तो अब कितना टीवी देखते हैं? मेरा फिक्स 1 आवर अगर मोबाइल देखना है तो टीवी नहीं मिलेगा, अगर 1 आवर टीवी देखना है तो मोबाइल नहीं मिलेगा। क्या देखते हैं आप मोबाइल में? क्या करते हैं आप? मैं गेम खेलता हूँ। और टीवी में क्या देखते हैं?
टीवी में जो भी सीरियल्स होती है वो देखता हूँ। तो वो तो देखो, सब ने टीवी बंद कर दिया। अब मैं भी अभी करूँगा, और सोचने का होता है। ओके मैं ट्राई करूँगा। ओके, वेरी गुड। दादा की बस शक्ति मांगने का। ओके दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? यस, जय सच्चिदानंद। किसके जय पास अपना खुद का फोन है? 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5। अच्छा, तो आप कितनी बार मैसेज पढ़ते हैं? ओके हीर। मेरा आईपैड है और मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करती हूँ, बाकी मोबाइल तो मम्मी का ही है। और जब भी Okay. कभी काम होता है तो आईपैड यूज करती हूँ, और बाकी ये बंद। दूसरी बात, आपका टाइम टेबल में एक्सरसाइज का टाइम नहीं दिया है? मैंने टाइम टेबल में एक्सरसाइज का टाइम नहीं लिखा है। अभी आपको पता चला प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब आपने हाँ, एलोकेशन ही प्रॉब्लम नहीं मेरा किया जो है, है टाइम शेड्यूल। एलोकेशन ही नहीं किया है, हाँ। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल होगी ही। समझ गए? वो टाइम टेबल में नहीं है, यानी आपका फिक्स टाइम नहीं है, तो वो फिर यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। नहीं तो टाइम टेबल में होगा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। समझ गए? और अनन्या कितनी बार दिखती है? 2 बार। ऐसा फिक्स टाइम रखने का, क्योंकि एक बात समझने का है कि अगर कोई भी अर्जेंट मैटर है तो उसको मैसेज करना चाहिए या फोन करना चाहिए? फोन करना चाहिए। तो बात समझ लो कि अगर ऐसा होगा तो फोन आएगा, नहीं तो आपको मैसेज का फिक्स टाइम ही रखने का कि इतने बजे, उसके बीच में आपको फोन देखने का ही नहीं है। हाँ। नहीं तो बार बार फोन लेके देखेंगे, फ्री टाइम है ना, उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। और आज के ये सब जो उपकरण है ना, गैजेट्स, वो हमें कोई भी काम फुल फोकस से करने नहीं देते। पढ़ाई, ऑफिस का काम, कुछ भी काम, वो बार बार फोन को उठा के देखेंगे, तो उसमें हमारी जो फोकस, जो शक्ति है ना, चित्त की शक्ति, वो टूट जाती है और वही हमारा बहुत नुकसान करता है। समझ गए आप? विधि दीदी, आप क्या करते हैं? हम मेरे तो पूरा दिन ट्यूशन होता है, वहां पे जब वो कुछ ट्यूशन का काम होता है फोन में तो ही देते हैं, वरना उनके लोगों के पास ही रहता है, तो बहुत टाइम नहीं मिलता। घर पे आके सत्संग में मैसेज देख लेती हूँ और हार्डली 2-3 बार देखने को मिलता है मोबाइल। फाइन, ओके। यही सिचुएशन। सो टाइम टेबल, फोकस ऑन योर टाइम टेबल। टाइम टेबल में है तो अपने आप वो रेगुलरिटी से होगा। यही सच्चिदानंद। ओके मोनिका दीदी, आपका क्या प्रॉब्लम था डिस्ट्रक्शन में? आज कुछ करिश्मा ने, मैंने खाने खाने से पहले मैंने पानी मांगा, थोड़ा लाकर दे दो, तो उसने नहीं लाकर दिया क्योंकि पानी नहीं था, खत्म हो चुका था, कैन भरना था। तो वो नाचने लगे कि अभी तो पानी खत्म हो गया, मैं लाकर नहीं दूंगी तुम्हें। तो मुझे गुस्सा आ गया, वो क्यों नहीं चाहते है। तो दादा बोले, गुस्सा क्यों आते हैं? नहीं, ऐसे टाइम पे तो खुश होने का, वो जब ऐसा हो तो बोलने का कि आज हमारा लॉटरी लगा, क्योंकि उस समय हमको ज्ञान हाजिर करने का। दादा क्या बोलते कि पानी का मिलना नहीं मिलना वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से होता है, व्यवस्थित शक्ति अपना काम करती है। पर अभी उस समय हमारी परीक्षा होती है कि अगर पानी नहीं मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो क्या अभी अपन थोड़ी देर के बाद पिएंगे। उस मन को अंडरस्टैंड करने का है, हर एक बात में अंडरस्टैंड करना है। क्रोध किया तो उल्टा अपने को नुकसान हुआ, एक तो पानी भी नहीं मिला और क्रोध भी किया, दो नुकसान। तो हमेशा सोचने का कि भाई हमको दो नुकसान नहीं होना चाहिए, एक ही नुकसान। पानी नहीं मिला, व्यवस्थित है, अपने को टाइम बरोबर नहीं हुआ था या हमारा, पर वो सामने वाले के अंदर जब वो नाचने लगे तो वो खुश होने का। उस समय आपने उनके अंदर शुद्धात्मा नहीं देखा। अगर शुद्धात्मा देखेंगे तो दादा भगवान हंसते हो तो आपको गुस्सा आएगा उनके ऊपर, तो उनके अंदर भी तो दादा भगवान बैठे हैं।
तो उनके सामने देखने का, वो दादा भगवान खुश हो रहे तो आपको भी खुश होने का। पर क्रोध किया तो दादा भगवान नाराज हो जाएंगे, दादा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा कि हम मेरे पे क्यों नाराज हुआ। तो इसके लिए हमेशा कभी भी ऐसा आपका सिस्टर हो कुछ भी हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए सिर्फ सिस्टर है, वो व्यवहार से आपका सिस्टर है पर उनके अंदर दादा भगवान बैठे। ऐसा जैसे ही देखोगे तो आपका क्रोध चला जाएगा। आप दादा भगवान के ऊपर क्रोध करेंगे, गुस्सा होंगे नहीं, क्योंकि दादा भगवान तो आप सबके अंदर बैठे हुए हैं। मैं जब आपको देखता हूं तो आपके अंदर मुझे दादा भगवान दिखाई दे रहा है, आपकी सिस्टर के अंदर दादा भगवान दिखाई दे रहा है। तो जब दादा भगवान दिखाई देगा, ऐसा आप ऐसा लक्ष्य रखेंगे, ऐसा दृष्टि रखेंगे तो उस समय कभी गुस्सा नहीं आएगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। बरोबर? मोनिका, एक बात ऐसी है, ये जंगल में वो पानी सभी जगह पर होता है ना? नहीं, कुछ ही जगह में होता है। एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था कि कई बार एनिमल्स को 15 to 20 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। बोलो 20 किलोमीटर, आप सोचो। यानी हमें तो वो कोई तकलीफ नहीं है, बट वो तो कुदरत है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन ये बात है, हमें तो ऐसा होता ही नहीं है। पानी कितने टाइम में आ गया फिर वापस? आ गया था 5 मिनट में। 5 मिनट में आप सोचो, तो हम तो कितने पुण्यशाली है, 20 किलोमीटर लंबा जाना नहीं पड़ता है, और कई बार तो मिलता भी नहीं, और भी ज्यादा जाना पड़ता है। हाँ। समर टाइम में तो सब सूख जाता है ना। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो किसको समरी कौन बोलने वाला है आज? कोई नया कौन? देवम नया है। ओके देवम। जय सच्चिदानंद। हमारा उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, हमें अपने मन की नहीं सुननी चाहिए, और एक बात में और 2 फायदे ढूंढने चाहिए। ओके, अभी किसको ऐड करने का? प्लीज डोंट रिपीट नहीं करने का। हाँ बोलो श्रेया दीदी। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है वो अच्छा बोलते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर हमको पता नहीं चलता है कि किस में होता है, वो अच्छा नहीं होता है। और जब मन बोलता है कि और सो जाना है और ये करना है, तो मन को हमको पकड़ देना चाहिए कि क्यों ऐसा करना है। और गैजेट्स ऐसा है कि हमारा चित्त उधर ही खींच जाता है, हम स्टडी नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। जैसे दीदी, बाद में अनन्या दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान के 1008 नियम है, और जब हमारा चित्त अच्छा होने लगेगा, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होने लगेगी। हम दादा की हर बात सुनेंगे, उनको जो पसंद आएगा वो करेंगे, और जो वो कहेंगे वो करेंगे, तो हमारा फायदा ही होगा, कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें बिगाड़ते हैं, और अगर हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और फिर एक गुण दादा का चूज करके कल नहीं, टाइम टेबल भी परफेक्ट चाहिए। हाँ, टाइम टेबल में मिसिंग है तो वो एक्टिविटी होगी ही नहीं, विल कीप स्ट्रगलिंग। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। फोन में मैसेज रीड करने का फिक्स टाइम होना चाहिए, और हमें क्रोध आता है तो दादा हमसे नाराज हो जाते हैं। अगर हम दूसरों में शुद्धात्मा देखने की दृष्टि केड़वेंगे तो हम दादा क्रोध नहीं आएगा हमें। जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष की बहुत जागृति होती है, दादा को डिस्ट्रक्शन ना हो वैसे वो जागृति रखते थे अपनी। अगर हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा होगा तो हमें पता चलेगा कि ये होगा, अगर ऐसा दूसरी बार हो तो हमें नेक्स्ट टाइम अलर्ट रहना चाहिए। दादा जैसा करते थे वैसा ही हमें करना चाहिए,
और ये जो ना प्रेजेंट डे में जो नए नए गैजेट्स आए हैं वो हमें अपने काम में फोकस नहीं करने देते, हमारा ध्यान उसमें ही रहता है, जिसकी एकाग्रता टूट जाती है। वेरी गुड कश्यप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं अनंत ज्ञानी वाला हूँ। ऐसा बोलेंगे तो हमको ठंड नहीं लगेगी और हैप्पीनेस आगे जाके सब कुछ बिगाड़ती है। वेरी गुड। अने दीदी। हाँ कश्यप भाई बोल गए वो। अच्छा या हाँ अच्छा ओके, तो प्लीज सब ये नोट्स आपका प्लीज भेज देने का। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। केशव दादा। जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। जय। हाँ दीपकानंद जी साहब, आप बुक नंबर 35 पानो नंबर નથી, તારીખ 2/7/73 વડોદરા, નીચે પેજ 80 of 101, 8080 of 101. મિડલના પેરેગ્રાફમાં વચ્ચેથી છે, ओके સ્પંદન ઉપર। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी केशवानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय साहब। દાદા ભગવાન કહે છે કે દેહમાંથી સ્પંદન થયેલું એક પણ પરમાણુ, વાણીમાંથી સ્પંદન થયેલું એક પણ પરમાણુ અને મનથી કલ્પેલા પરમાણુમાં જો ઉપયોગ ના રાખ્યો તો માર્યો ગયો સમજજે, કેટલાય ભવો રખડવું પડશે, દરેક બાબતમાં ઉપયોગ રાખવો જ જોઈએ। શુદ્ધ ઉપયોગ રાખવાનો, શુદ્ધ ઉપયોગને પરમાત્મા ઉપયોગ કહેવાય। હવે આપણે આ સ્પંદનમાં પણ ઉપયોગ રાખવાનો, જરા સમજાવો ને સાહેબ। પણ આ છે ને આ પેરેગ્રાફ ને એક મનુષ્ય એકલો જ એમાં છે, એક મનુષ્ય એકલો એમાં જ છે। હા દેહમાંથી સ્પંદન, વાણીમાંથી થયેલું એક પણ હા હા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બહુ જબરજસ્ત વસ્તુ શોધી કાઢી છે। આપણે શું છે, આખું મન વચન કાયા આ બધા સ્પંદનોથી જ બધું ભરેલું છે। આ મન વચન કાયા મળે છે જ કેવી રીતે, જે ગયા ભાવમાં કેવા બધા સ્પંદનો નાખ્યા હોય આખું બંધારણ થઈને તૈયાર આવે છે। પણ આ ભાવમાં જયારે આપણી સમજણ મળી, દાદા ભગવાન પાસેથી આખું વિજ્ઞાન મળ્યું, પછી દાદા અલર્ટ કરે છે કે દેહમાંથી સ્પંદન થયેલું એક પણ પરમાણુ, વાણીમાંથી સ્પંદન થયેલું પણ પરમાણુ અને મનથી કલ્પેલું પરમાણુમાં જો ઉપયોગ ના રાખ્યો તો માર્યો ગયો સમજજે। ઉપયોગ એટલે કે તમારે જયારે પરમાણુ તમારો ફૂટે છે અને ત્યાં જાય છે અને તમારા વાણીથી કઈ સ્પંદનો જાય છે તો તે કોના છે, ગીતાબેન ના છે કે તમારા છે? તે વખતે તમે ઉપયોગ નહીં રાખ્યું એટલે તમે ખલાસ થઈ ગયા અને એ પરમાણુ જે સ્પંદનો ત્યાં પહોંચી ગયા તો એને સામેવાળાએ રિસીવ કરી લીધા એટલે પછી તો એ તો દાદા કે છે ને વેર પણ બાંધી લે। તમારા વાણીથી જે સ્પંદનો નીકળ્યા બરોબર, અને તે વખતે ઉપયોગ ના રહ્યું તમારું અને બોલે જ ગયા અને સામેવાળાએ રિસીવ કરી લીધું તો પછી તો તમારું કોઈ ઠેકાણું પડે નહીં, ત્યાં તો પછી એ અંદર ખાને
આટલો બધો વેર બાંધી કાઢે કે હવે હું એમને બતાડીશ, જ્યારે મારો ટર્ન આવશે ત્યારે એમને બતાડીશ, પછી આ ભાવમાં ચાન્સ ના મળે તો બીજા ભાવમાં, પણ છોડીશ નહીં. એટલે આ જે દાદા કે છે ને કે જે આ સ્પંદનો નીકળે છે ને તેનું વાંધો નથી, પણ એને જો તમે જોયા વગર, ઉપયોગ વગર, બધું તમારું આમ ખબર પડ્યા વગર બધું નીકળી જાય તો એની બહુ મોટી જવાબદારી છે. એટલે દાદા કેટલો મોટો ભારે શબ્દ વાપર્યો છે, માર્યો ગયો સમજે, એટલે કોઈ ઠેકાણો પડે નહીં, કોઈ તમારે વસ્તુ હાથમાં આવે નહીં, એટલે ક્યાં ની ક્યાં તમારી જાગૃતિ જતી રહે. અને મનથી કલ્પેલા પરમાણુમાં જો ઉપયોગ ના રાખ્યો તો માર્યો ગયો સમજે, કેટલા ભવ રખડવું પડશે. બોલો હવે દાદા કેટલી મહેનત કરી હોય આપણા ઉપર અને કેટલું બધું કર્યું હોય, અને તે વખતે ઉપયોગ ના રહે તો પછી કેટલા બધા ભાવ જતા રહે. એટલે આપણે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી તો દાદાએ બહુ સેફ સાઈડ કરી નાખી છે, અને જેથી કરીને અમને હમણાં તો તરત જ ખબર પડે, મનમાંથી કોઈના માટે વિચાર આવે કે વાણી ખોટી નીકળી જાય તો તરત જ જાગૃતિ હાજર થઈ જાય છે. પણ જેને આ વિજ્ઞાન ના હોય તો એનું તો ઠેકાણો જ ના પડે, કેટલા બધા ભાવ બધા બગડી જાય. અમે ઘણી વખતે અહીંયા જોઈએ જેને આ સમજણ નથી હોતી, જ્ઞાન નથી હોતું, તો એકબીજા સાથે હસબન્ડ વાઈફ કેવી રીતે વાત કરતા હોય તમે જુઓ તો તમને શોક લાગી જાય. એમાંથી અમને ખબર પડે કે ઓહો આના બધો તો કેટલા બધા ભાવ રખડી મળે, અને પછી તું આવી જ છે, તું તારે તો મારવા જેવી છે, આમ કરવા જેવી છે. સાહેબ તમે વિચાર કરો કે ભાઈ જયારે આ બધા સમજણ નથી હોતી અને જયારે આ પરમાણુ ફેંકતા હોય છે, સ્પંદનો ફેંકતા હોય છે, ત્યારે સામેવાળો માણસ કેવી રીતે રિસીવ કરે છે અને કેટલા બધા ભાવ બધા બગાડી કાઢે છે. એટલે આ દાદાએ જબરજસ્ત સાવચેત કર્યું છે. એ સરસ કે છે શુદ્ધ ઉપયોગ રાખવાનો. શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે શું કે સેકન્ડે ઉપયોગ. ભાવી સ્વામીનો શબ્દ છે ઉપયોગ, એટલે કે કેવી રીતે ઉપયોગ હોય, ખાતી વખતે ઉપયોગ, બોલતી વખતે ઉપયોગ, મનમાં વિચાર આવતી વખતે ઉપયોગ, વાણી શું કરે છે, વચન શું બોલે છે, આપણું શરીર શું કામ કરે છે, દેહ શું કામ કરે છે, સેકન્ડે ઉપયોગ હોય. અને ઉપયોગ હોય એટલે પછી તમારી સેફ સાઈડ છે. તમે જોયા કરો આખો દિવસ, એના ઉપર ઉપયોગ રાખો, વોચ રાખો, લાઈટ આવે એટલે ઉપયોગ રાખ્યો એટલે આપણે અંધારામાંથી રોશનીમાં આવી ગયા, સવાર થઈ ગઈ આપણી. સાચી વાત છે, કરેક્ટ. સાહેબ એ સ્પંદન છે ને, એ સ્પંદન એ એક સેકન્ડ કે એક મિનિટ માટે આપણે કંઈક વિચાર કર્યો તો 1 મિનિટમાં એ પહોંચી જાય, બરોબર? પહોંચી જાય એક ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ્સમાં પહોંચી જાય અને તરત એનું પેલું પણ મળે આપણને કે જો અને મળી ગયું લાગે છે, થઈ જાય. હા આપણને પેલું થાય. હા હવે એવું જ સારા વિચારનું પણ એવું જ થાય ને. ઓફકોર્સ જેવી રીતે રાગ અને દ્વેષ છે એટલે સ્પંદનો સારા એ ત્યાં પહોંચી જાય, ખોટા એ પહોંચી જાય, બંને વસ્તુ છે. સ્પંદનો તો સ્પંદનો જાય. તમે સામાવાળા માટે વિચાર કરો કે ભાઈ તમે કેવા સારા છો, તમે અમારી કેટલી કાળજી કરો છો, તમે આવ્યા તો તમારા લીધે મને કેટલું આ બધું સુખ વર્તાયું, અને આ તમારો ઉપકાર હું ભૂલી નહીં શકું. તો એ જે તમારા સ્પંદનો સારા ગયા, તેમને ત્યાં પહોંચ્યા તો એને તમારા માટે કેટલો ભાવ થઈ જાય. અને એ જ રીતે ઊંધું કરો તો એના સ્પંદનો પહોંચે તો તમે એની સાથે વાત બી ના કરી હોય ને તોય ખબર પડી જાય. એટલી બધી સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે, જબરજસ્ત સૂક્ષ્મ સાયન્સ. ઇવન તમે અહીંયા બેઠા હો અને અમેરિકામાં તમારા ભાઈ બેઠા હોય કે કોઈ બી બેઠા હોય, એના માટે બી તમે જરા એ સ્પંદન મોકલો ને કે આ તો ચાલો નકામું છે, આ તો ત્યાં અમેરિકામાં મોજ કરે છે, અમારી કઈ કાળજી કરતા નથી, તો તમને તરત જ એમને ફ્રેક્શન્સ ઓફ સેકન્ડ્સમાં ત્યાં સ્પંદનો પહોંચી અને એને તમારા માટે ઊંડા જ ભાવ થયા કરે. આટલી સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે દાદા કહે છે. તમે એક સેકન્ડ માટે તમે આમ વિચાર કરો, વિચાર કરતાની સાથે ત્યાં એના સ્પંદનો પહોંચી જાય છે. એટલે આ દાદા કહેતા હતા ને આ જાગૃતિ વાળો માર્ગ છે, ઉપયોગનો માર્ગ છે. એટલે તો આ બધા શા માટે દાદા વારે ઘડીએ શબ્દ વાપરતા હતા? તીર્થંકરોનું વિજ્ઞાન છે. તીર્થંકરો કેવી રીતે રહેતા હતા, એમના સ્પંદનો કેવા હતા, એમનું આખી ઉપયોગ કેવો રહેતું હતું, એવું બધું આપણે જોવાનું મળ્યું દાદાની હાજરીમાં. એવું દાદાએ ખુલ્લું કરીને આપ્યું, એટલી મોટી સમજણ આપી જેથી કરીને આ એક શબ્દ અમને પકડાય છે, નહીં તો પકડાય બી નહીં. આ તીર્થંકરોનું વિજ્ઞાન આપણા હાથમાં આવ્યું છે, આપણા ભાગે લાગ્યું છે, તો એટલે આપણો તો કેટલો બધો ઉપકાર કહેવાય.
અરે સાહેબ અને આ આ વાત વસ્તુ પકડાય છે અને પછી એ સ્પંદનો પછી આપણા સીધા થતા જાય છે. આ થઈ એક જાય વાક્ય છે. વાંચવાથી આ પેલું ઉપયોગ રાખ્યું ને કે આના સ્પંદનોથી માર્યો જાય માણસ, એના તો કેટલા ભાવ બગડી જાય, તો કેટલી બધી હા અલર્ટનેસ આવી જાય. સાચી વાત, કરેક્ટ 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 કરેક્ટ. દિવસ રાતની અલર્ટનેસ આવી જાય. ઓ અમારા ભાવ બધા બગડી જશે, અમારે તો મોક્ષે જવાનું છે, અમારે તો કેવી રીતે આમાં બધું આપણે પડી જઈશું. આપણે તો દાદાએ આટલા બધા સાવચેત કર્યા છે. એટલે દાદા શું કે છે, આ જાગૃતિનો માર્ગ છે, ઉપયોગનો માર્ગ છે. કઈ બી વસ્તુ થતી હોય એને જુઓ, એનું પૃથ્થકરણ કરો, એનું નિવેડો લાવો અને એની દાદાની સાયન્સ પ્રમાણે આખા મન વચન કાયની અંદર સેટ કરી દો. અને એ વખત સેટ થઈ ગયું પછી તમારે આ બધી પડવાનું કોઈ ચાર્જ બી નહીં આવે અને આવું બધું ઉપયોગ ચાલુ થાય. અને પછી દાદાએ કહ્યું બી છે કે ભૂલે ચૂકે કઈ બી થઈ જતું હોય તો છેવટે મોટામાં મોટું હથિયાર તો આપી દીધું છે. દાદા ભૂલ થઈ ગઈ, દાદા આ મારા આવા સ્પંદનો નીકળ્યા, હવે ફરી કોઈ કાળે નહીં કરું, દાદા મને ક્ષમા કરી દો, પ્રતિક્રમણ કરી દો. પ્રતિક્રમણનું બહુ મોટું હથિયાર આપેલું છે દાદા. એટલે પ્રતિક્રમણ કર્યું એટલે બધી આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાઘાત થઈ ગયું. એટલે પછી એવા સંજોગોમાં, એવા એવિડન્સમાં તમે ઓલ ધ ટાઈમ સાવચેત રહેશો અને ફરી થશે નહીં ભૂલ. કારણ કે આપણી જોખમદારી પકડાઈ ગઈ. આની જોખમદારી શું છે? હા હા, જોખમદારી પકડાઈ ગઈ એટલે ફરીવાર આ ભૂલ ના થાય આપણને, ફરીવાર ના થાય. બિલકુલ. દાદા દાખલો બી કાયમ કેવો સરસ આપતા હતા કે ભાઈ 1-1 રૂપિયાની નોટ હોય ત્યાં કેવો ઉપયોગ રાખે છે, અને લાખ રૂપિયાની નોટ હોય તો કેવો ઉપયોગ રાખે. ચાલો ત્યાં બધી વેલ્યુએશન સમજાય છે, પણ આટલું બધું આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે ત્યાં વેલ્યુએશન સમજાતી નથી. સમજાતી કે લાખ રૂપિયા ગણવાના હોય તો એકદમ કેવી ધ્યાન રાખે. 1-1 રૂપિયાની નોટ તો 2 વધારે જાય તો એને જવા દે, પણ લાખ રૂપિયાની ગણવાની હોય ને 100 ની નોટો બરોબર ગણે. એટલે આટલી જાગૃતિ આવી જાય એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. કેટલો ઉપયોગ ક્યાં વેસ્ટ થઈ જાય છે આપણો, એ જ હવે ખબર પડવા માંડી કે ઓહો ક્યાં પહેલા તો જ્ઞાન નતું તે વખતે તો ક્યાં ના ક્યાં ઉપયોગ બધા વેસ્ટ કર્યા હતા જ સાહેબ. એ બધું આવે એનું પ્રતિક્રમણ કરીએ તો ધોવાઈ જાય ને સાહેબ. આ બધા પરમાણુ ધોવાઈ જાય સાહેબ, ધોવાઈ જાય. આ ધીરે ધીરે આપણી આટલી બધી વર્ષોથી અમે જે ભૂલો પકડાતી જાય છે એના દિવસ રાત અમે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. આ દાદા ભગવાને પોતે કરેલા છે. દાદા કે અમને જ્ઞાન થયેલું તો અમને હજારો લાખો પ્રતિક્રમણ એટ અ ટાઈમ કરવા પડ્યા. કેવી રીતે જ્ઞાન પ્રગટ થયું? એટલે દાદાના હાથમાં બી આ છેલ્લું જ હથિયાર હતું કે આવી બધી ભૂલો થઈ હતી, આમ ફટ હડહડાટ બધું સાફ કરી દીધું. એટલે એના પછી દાદા કે ફૂલ કેવળ જ્ઞાન ખીલતું ગયું. આપણે આ જ્ઞાન મળ્યા પછીની તરત જ વાત કરે છે દાદા, તમને હડહડાટ હજારો લાખો પ્રતિક્રમણ કરવા પડેલા. એટલે દાદા કે છે કે આ છેલ્લામાં છેલ્લું હથિયાર આ જ છે. આ તમે સાફ કરશો, પ્રતિક્રમણ કરશો, બધું સાફ થઈ જશે. પણ ખરું પશ્ચાતાપ હોવું જોઈએ. દાદા કહેતા હતા ખરું પશ્ચાતાપ હોવું. ફરીવાર ક્યારેય આવી ભૂલ ના કરી. હા, ફરીવાર હવે આવી ભૂલ ના થાય અમારાથી દાદા. હવે અમારી આ ભૂલ કોઈ દિવસે થાય નહીં. કરવી જ નથી. હા બરોબર સાહેબ, બહુ સરસ સમજાયું, બહુ સરસ સાહેબ. સાહેબ એ આપણને આ જે વાત દાદા ભગવાન કે છે ને, આ બધી આખું 24 તીર્થંકર ભગવાનનું સાયન્સ તો ખોલી આપી. આપણે તો જાણ્યું જ નતું એ સાયન્સ, 24 તીર્થંકરનું સાયન્સ. કેટલા બધા શાસ્ત્રો વાંચ્યા આપણે, કુંદાચાર્ય ના બધા, પણ આ જે વાત દાદા ભગવાન ખુલ્લી કરીને આપણને કે છે, આ સ્પંદન પરમાણુ, આવી વાત હજી સુધી કોઈ શાસ્ત્ર મળતી નથી સાહેબ. મળતી નથી. પરફેક્ટ છે સાહેબ, ખરેખર પરફેક્ટ તમે વાત કરી. એટલે દાદા પોતે હજારો લાખો વખત બોલેલા, કોઈ દિવસે સાંભળી ના હોય, કોઈ દિવસે કલ્પના કરી ના હોય, કોઈ દિવસે વિચાર્યું ના હોય, એવું બધું આ મોટું અવતાર થયું છે આ જ્ઞાની પુરુષનું. તમે કલ્પના બી ના કરી શકો. અરે હા, કલ્પના ના કરી શકો એવું. એ પોતે બી આવું જયારે બોલતા હતા ને, એટલા બધા ગદગદ થતા હતા કે એમને પોતાને બી અજાયબી લાગતી હતી કે આવું બધું પ્રગટ થઈ ગયું. અમે વિચાર્યું નહોતું, અમે કોઈ દિવસે વિચાર્યું બી નહોતું કે આવું કઈ સમકિત થશે એવું બોલતા હતા. કશું આમ સમકિત થવાનું છે, પણ આટલું મોટું ઉગાડ થશે, તીર્થંકર ભગવાનનું ભેરું સ્વરૂપ આખું પ્રગટ થશે. ગજબનું. આ તો અમને વારે ઘડી કહેતા કે તમને લોટરી લાગી ગઈ, કેટલા અબજની તો એ તમે ગણતા રહો.
ગણતા જ રહો તો તમે બજો તમારામાં જેટલી તાકાત હોય ને એટલી તાકાતમાં તમે ઇમેજિન કરો કે મારી આવી આટલી લોટરી લાગી છે, અને જેટલી વેલ્યુ તમે કરશો ને એટલું જ સુખ ઉભરાશે. પછી દાદા એવું બી કહેતા હતા, તમને એવું લાગે કે ₹1,00,000ની લોટરી લાગી છે તો ₹1,00,000 જેવું અનુભવ થશે, પણ કે મને અબજો રૂપિયાની લોટરી લાગી છે, અબજો રૂપિયા, તો પછી તમે એટલું બધું આનંદ રહેશે કે માય ગોડ, હું કલ્પના કરી નથી શકતો કે દાદા તમે શું આપી દીધું છે. શું આપી દીધું દાદા ભગવાને. કરેક્ટ સાહેબ, બહુ સુંદર. બરાબર જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય શ્રેય જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 8 અને સૂત્ર નંબર છે 190. ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ એ બીજું કશું નથી પણ ઉદાસીનતા જ છે. ઉદાસીનતા એટલે ગમગીનતા એવું નહીં, પરંતુ આંતરિક અંતરંગ ચિત્ત પ્રસન્નતા. તે અંતરમાં હોય, પૂતગલમાં ના હોય, પણ સ્વભાવમાં હોય. સ્વભાવમાં તે હોય, અર્થાત પૂતગલમાં રુચિ જ ના હોય. પોતે પોતાના સ્વભાવમાં ફર્યા કરે એને રુચિ કહી. એટલે આ પહેલી વાર મેં સાંભળ્યું કે ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ એ બીજું કશું નથી પણ ઉદાસીનતા છે. ઉદાસીનતા છે. હા, આ બહુ મોટી વસ્તુ કહી છે દાદાએ, બહુ મોટી વસ્તુ કહી છે. ઉદાસીનતા એટલે ફાઇલ આવે ને, પહેલા તો ફાઇલ જેવી વસ્તુ ખબર નહોતી આપણને કે ફાઇલ શું થાય છે, બરોબર. એમાં એકાકાર થતા હતા, પોતે પોતાનામાં એકાકાર, ફાઇલોમાં બી એકાકાર, એટલે કઈ સેપરેશન જેવી વસ્તુ નહીં, કશી સમજણ નહીં. એટલે ત્યાં તો પછી એવું આનંદમાં બી આવી જાય, ગુસ્સો થઈ જાય તો પૂરું અટેક બી કરી નાખે. પણ જ્યારે હવે આ આખી બધી સમજણ મળી, આ દાદાએ જે ખુલ્લું કરી દીધું કે આ ફાઇલોનો સંભાવથી નિકાલ, એટલે તે વખતે જયારે ફાઇલ આવે ને ત્યારે તે વખતે એમને કઈ રાગ બી ના થાય, દ્વેષ બી ના થાય. એનાથી બહુ ઊંચી વસ્તુ છે. ઉદાસીનતા રહે કે આ ફાઇલ આવે, એની અંદર બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, મારા અંદર બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. એ અંદર બેઠેલા ભગવાન, આ તમે આવ્યા છો, વેલકમ. અને વેલકમ કરીને એ ફાઇલનો કેવી રીતે એમને સમાધાન કરીને ઘરે મોકલું, જેથી કરીને આ આજ્ઞાનું પાલન થઈ ગયું. તે વખતે કઈ બી એમને એવું ના લાગે. નહીં તો પેલા તો શું થતું હતું, સારી ફાઇલ આવે તો તમે એમને ખુશ થઈ જાઓ. હા હા હા, બરાબર છે. એટલે તમારું રાગદ્વેષ ના થાય, એટલે ઉદાસીનતામાં આવી ગયા કે આ કોઈ બી રીતે આનો સંભાવે નિકાલ કરીને બધે કોઈ પણ જગ્યા ફાઇલમાં પછી તમને પ્રસન્નતા ના આવે, આનંદ ના આવે, પણ ઉદાસીનતા ને કે કેવી રીતે એનું સંભાવથી નિકાલ કરીને આમની પાસેથી અંદર બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનના દર્શન કરીને એમને રવાના કરીએ. આ બહુ મોટી સાયન્સ. આ દાદા કહેતા હતા કે આ ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ જે વાક્ય નીકળ્યું છે ને, એ બહુ મોટું જાદુ છે આ વાક્યમાં, જાદુ. રાઈટ રાઈટ, બરાબર છે. તે અંતરમાં હોય, પૂતગલમાં ના હોય, પણ સ્વભાવમાં વણાઈ જાય. હા હા, રાઈટ. આખું કે ભાઈ હવે મને આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. દાદા કે ને વારે ઘડીએ કે દરવાજા ઉપર નોક થાય એટલે તરત જ તમને આમ શું ક્લિક થાય છે. પેલા તો કેવું હતું કે કોઈ ભાઈ આવ્યા હશે, કોણ આવ્યા હશે, આમ આવ્યા હશે. હવે તો નોક થાય એટલે તરત જ ખાલી આમ કોઈ તમને બોલાવે બી ખરો ને તો તરત જ તમારે અવાજ શું આવે અંદરથી, ફાઇલ આવી, ફાઇલ નંબર 40 આવી. એટલે કેવું આખું સ્વભાવમાં મળાઈ જ જાય આખું. હા, બરાબર છે. હવે આજે પેલું છે ને કે ચિત્ત પ્રસન્નતા જે લખ્યું છે કે ઉદાસીનતા એટલે ગમગીનતા એવું નહીં, પરંતુ આંતરિક અંતરંગ ચિત્ત પ્રસન્નતા. હવે જે તમે કીધું કે ગમતી ફાઇલ આવે તો ઓબ્વિયસલી ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ જ જાય એમ એને જોઈને, પણ જે ના ગમતી ફાઇલના નિકાલમાં તો એ ના જ રહે એમ, મને એવું લાગે છે. ના ગમતી ફાઇલમાં પણ આ જે આ જયારે તમે જ્યારથી તમે ફાઇલ કયું ત્યાંથી ચિત્ત પ્રસન્નતા કે આ પેલા કશું હોય જ નહીં એમાં. બરાબર છે. કોઈ દ્વેષ નહીં હોય, કોઈ રાગ નહીં હોય, ફાઇલ જ હોય, ફક્ત ફાઇલ જ હોય. રાઈટ રાઈટ, એ તો બરાબર છે. એની અંદર શુદ્ધાત્મા દેખાય અને આ ફાઇલ, બીજું કશું જ નહીં. અને એનું સંભાવથી નિકાલ કરવાનું છે તમારે. એમની કઈ પેલું પ્રસન્ન ના થાય
કઈ રાગ ના થાય, કઈ દ્વેષ ના થાય, ભારે ફાઇલ આવી તો કશું દ્વેષ ના થાય, કશું બી ના થાય એમને, ખાલી ફાઇલ જ તરીકે એમને દેખાય અને એનું બીજી વસ્તુ શું કેવી રીતે એનું સંભાવથી નિકાલ કરવું. રાઈટ, બરાબર છે. હા, અને બસ એની નીચેનું બી પૂછવાનું હતું, એ કન્ટિન્યુટીમાં જ છે. ઉદાસીન ભાવ એટલે આખી વૃત્તિ શુદ્ધાત્મામાં અભિમુખ થઈ ગઈ. એટલે આ ઉદાસીન ભાવની કેટલી મોટી એક્સપ્લેનેશન આપી દીધી, ફૂલ જવાબ મળી ગયું. એટલે આખી વૃત્તિ શુદ્ધાત્મામાં, એમાં જ આખું બધું, આખી બધી વૃત્તિઓ બધું અંદર ખાને એક એક પરમાણુ બધું શુદ્ધાત્મામાં અંદરમાં એકાકાર થઈ જાય. તમામ પ્રકારનો વ્યવહાર હોવા છતાં ચિત્ત પ્રસન્નતા અખંડ રહે. તમામ પ્રકારનો વ્યવહાર હોવા છતાં, એટલે ગમે તે વ્યવહાર કરતા હો, તમે ડોક્ટર થઈ ગયા હો, ઘરમાં આ હો, તમે છોકરા હો, તમારા ફાધર સાથે તમારો હો, તે દરેક વખતે તમારે ચિત્ત પ્રસન્નતા કેવી રહે? અખંડ રહે, આવે જ નહીં. જેવી રીતે તમારે સંબંધમાં પડી ગયા, ફાઇલમાંથી બહાર નીકળી ગયા તો ચિત્ત પ્રસન્નતા ગાયબ થઈ જાય. એક સેકન્ડ માટે બી તમને આમ જોઈ લીધું કે મારા પપ્પા કાયમ વળ્યા જ કરે છે, ખલાસ, ચિત્ત પ્રસન્નતા ગાયબ થઈ જાય. પણ આ ઉદાસીનતા એટલે ભારે મોડું એવું નહીં, પણ ચિત્ત પ્રસન્નતા જે સહજ દશા છે, એટલે એડ રિઝલ્ટ છે સહજ દશા. એ સહજ દશા ક્યારે પ્રગટ થાય? જયારે આ જ્ઞાની પુરુષનું આખું વિજ્ઞાન પ્રગટ હાથમાં મળે. એ સહજ દશા આખો વખત તમને શુદ્ધાત્માના અંદર હો, આખું પરમાણુ એક એક અંદર શુદ્ધાત્માના બધા તમે છૂટા પડી ગયા, હવે આ છે અલગ થઈ ગયો, એટલે તમારે કેટલી બધી ચિત્ત પ્રસન્નતા પ્રગટ થાય. બિલકુલ. અને એ સહજ દશા છે, એની એડ રિઝલ્ટ છે. ક્રમિકમાં ઉદાસીનતા કર્તા ભાવમાં જુદા પ્રકારની હોય છે. કરેક્ટ છે. ક્રમિક માર્ગમાં ઉદાસીનતા કર્તા ભાવમાં, આ બધું કર્તા ભાવમાં હું કરું છું, આ કરે છે, હું બરોબર કરું છું, પેલો કરતો નથી, એમાં આત્માનું ધ્યેય બે આત્માનો હેતુ ચૂકે નહીં, તે છે. એમાં આત્માનું ધ્યેય આત્માનું હેતુ ચૂકે નહીં, એ છે. બરાબર છે. હવે આ જે પહેલું લખ્યું કે ઉદાસીન ભાવ એટલે આખી વૃત્તિ જ શુદ્ધાત્મા અભિમુખ થઈ ગઈ, અને દાદાનું એક વાક્ય છે કે ઉદાસીનતા વિતરાગતાની જનેતા છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો ને કે ધીરે ધીરે વિતરાગતા તરફ જ જઈએ છે આપણે. તમે આગળ પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છો. ધીરે ધીરે ઉદાસીનતા થઈ જાય એટલે તમે ધીરે 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 કેવળ જ્ઞાન તરફ આગળ વધી રહ્યા છો. બાકી ઉદાસીનતા તો હોતી હશે. આ સંસારમાં તો એક સેકન્ડે ઉદાસીનતા આવે નહીં. જરાક બી વસ્તુ ગમતી આવે ને એટલે આમાં ચોટી જાય છે બધું, બહાર જ ના નીકળે. ઉદાસીનતા એટલે શું કે એને ગમે જ નહીં, કે આ કઈ રાગ નહીં, દ્વેષ નહીં, બસ આમ ફાઇલ આવે એનો સંભાવથી નિકાલ કરો. કોઈ બી જગ્યાએ અટેચમેન્ટ નહીં, ડિટેચમેન્ટ નહીં, બધું ખાલી ઓલ ધ ટાઈમ તમે એને ઉપયોગમાં જ રહો, છૂટાપડામાં જ રહો. રાઈટ. ને ઉપયોગમાં રહીશું એટલે ચિત્ત પ્રસન્ન રહેવાનું જ છે, નિરંતર રહેવાનું. કારણ કે તમે આત્મામાં રહ્યા. આ દાદા કે છે ને કે આ મુક્ત હાસ્ય પ્રગટ થાય છે કેવી રીતે? કારણ કે નિરંતર સેકન્ડે સેકન્ડે તમે છૂટા પડી ગયા ને એટલે આખી ચિત્ત પ્રસન્નતા ઉભી થાય, આખું મુક્ત હાસ્ય ઉભું થાય. આ છૂટાપણામાં એટલી બધી શક્તિ છે સાહેબ. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. ઓકે, આપણી પાસે બહુ સરસ વસ્તુ હાથમાં મળી ગઈ છે છૂટાપણા. હા, શ્યોર શ્યોર શ્યોર, ડેફિનેટલી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, दीपक आनंद जी, रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદ જી, દાદાએ કીધું ને કે હવે તમારી ભૂલો જ તમારી ઉપરી છે, તમારું કોઈ બીજું ઉપરી નથી. તો આ ભૂલો તમને નિરંતર દેખાશે તો સમજવાનું કે હવે તમે મોક્ષના નજદીક જઈ રહ્યા છો. તો નિરંતર ભૂલો જોવાની, તો ભૂલો કોને કહેવાય? થોડી સમજ આપો. હા, દાદા શું કહેતા હતા કે બે તમારા બ્લન્ડર્સ મેં ઉડાડી દીધા. હું અમીબેન છું એ મોટામાં મોટું બ્લન્ડર હતું, બરોબર. પછી એના પછી જે બાકી મિસ્ટેક્સ રહી ગઈ, ભૂલો રહી ગઈ, એ તમારે કાઢવાની. એ તો તમારા હાથની છે. અમે ખાલી બતાડી દઈએ કે આ ભૂલ થઈ. તમારે સત્સંગનો ટાઈમ થયો હોય, બરોબર, તે વખતે તમે પિક્ચર જોવા જાઓ, આવું માર્ગ મળ્યા પછી, તો પછી એ ભૂલ લાગે કે ના લાગે?
હા એવી અનંત ભૂલો થતી હોય છે. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી બી થતી હોય, પણ આ તો આપણે એને પકડી પાડીએ છીએ કે દાદા શું કહે છે કે આ ભૂલો તમને હેરાન કરશે, બીજું બધું નહીં. બીજું બધું મેં બધું ઉડાડી દીધું જે પ્લન્ટર હતું, પણ ભૂલો આ તમારે છે ને એ તમારે કાઢવી પડે. હવે તમારે વિચાર કરો કે તમને કહ્યું હોય કે ભાઈ હસબન્ડ ની અંદર શુદ્ધાત્મા જોજો, આ ફાઇલ છે એનો સંભાવથી નિકાલ કરજો, પણ તે વખતે તમારો ઉપયોગ રહે નહીં અને રોજે તમે અથડામણ કરી બેસો તો આપણી ભૂલ કહેવાય કે ના કહેવાય? તમે શુદ્ધાત્મા જોતા નથી અને રોજે તમે લડી પડો છો, આ આવું કેમ કરો છો, આ તમને આવી રીતે કરવું જોઈએ ને. દાદા કે એક વખત કહેવાનું બરોબર, ફરી રોજે આવું સેમ ભૂલ કરતા હોય તો એને નિર્દોષ જોઈને આપણે આપણું કામ એના વતી કરી નાખવાનું, કારણ કે એની પ્રકૃતિ ના એ બદલાવે, પણ આપણે આપણું કેટલું બધું ઉપયોગ બગડી જાય તે વખતે એની ભૂલો જોવામાં. તો આપણે શું કરવાનું છે? દાદા શું કહે છે કે દિવસ દરમિયાન તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે પાર વગરની તમારાથી ભૂલો થતી હોય, પણ એ ભૂલો તમારે શોધી કાઢવાની અને સામેવાળાને નિર્દોષ જોવાનું શરૂ કરશો તો આપણી ભૂલો બધી ગાયબ થતી. આખો દિવસ જો સામેવાળાના દોષો જોશો તો આપણે પોતાના દોષો જોવાનું ખબર પણ નહીં પડશે કે આપણી ભૂલો ક્યાં થઈ રહી છે, તો આપણી ભૂલો પકડાશે બી નહીં. એટલે સૌથી પહેલા આવા બહુ મોટી સાયન્સ કરી કે તમે જયારે જગતને નિર્દોષ જોશો તો તમારી બધી ભૂલો તમારી જતી રહેશે. એટલે આ બધી ભૂલો, ખાવા પ્રત્યેની ભૂલો, આપણે દાદા કે ઉણોતરી ખાવાનું, પણ તે વખતે બી પેલું ઉણોતરી નહીં ખાવીએ તો આ બહુ મોટી ભૂલ કહેવાય ને. ગઈકાલે અમારા ભાઈના છોકરાના લગ્ન હતા, તો કાલે ભૂલની વાત બતાડું કે એનું કેટલો બધો ભોગવટો આવ્યો. શું બનાવ બન્યો કે ભાઈ ગઈકાલે એમનું ફર્સ્ટ ફંક્શન હતું, અને આ તો આજકાલ 6-7 ફંક્શન હોય છે. તો ફર્સ્ટ ફંક્શન હતું, માતા કી ચોકીનું સત્સંગ મૂકવામાં આવેલું, તો બહુ સરસ રીતે જમવાનું મૂક્યું હતું, બહુ ડેકોરેશન કરીને. તો એક વખત મનમાં વિચાર આવ્યો કે 2,500 રૂપિયા પ્લેટની કોસ્ટ મૂકી છે, તો થોડું ટેસ્ટ તો કરું. મને જરા આમ કર્યું કે શું આવી 2,500 રૂપિયાની પ્લેટની કોસ્ટ હશે. તો મેં કહ્યું કે ચાલો થોડું 1-2 ડિશ ટેસ્ટ કરું છું કેવી છે. આમ કરતા 7-8 ડિશ ટેસ્ટ કરી નાખી, થોડું કરતા. એટલે એટલામાં તો એન્ડ સુધી તો પહોંચી શક્યો નહીં, પણ એ 7-8 ડિશોમાં મારી હાલત બગડી ગઈ. કેવી હાલત બગડી ગઈ કે મેં તે વખતે એનો ઉપયોગ રહ્યો, ખાલી ટેસ્ટમાં જતો રહ્યો, અને એ પછી મારે બીજા દિવસે મારી હાલત ખરાબ થઈ ગઈ, મારે આખો મન પેટ બગડી ગયું, બધું થઈ ગયું. પછી મેં કહ્યું કે આ તો સાલી કઈ ભૂલ કઈ? દાદા દિવસ રાત અમને ઉણોતરી કે છે, પણ આ જગ્યાએ કે ટેસ્ટ તો કરી જોઉં. 2,500ની પ્લેટમાં એવું શું તે એને બનાવ્યું હશે કે આટલી કોસ્ટ કરી છે? અને પછી આટલી વેરાયટીમાં થોડું ખાઉં છું, પણ થોડું કરતા 4-5 સ્ટેશનમાં જ બધું પૂરું કરી નાખેલું. એટલે આ બધું ઉપયોગ ના રહ્યું, ખાવા ઉપર ઉપયોગ ના રહ્યું, અણોધરી ઉપર ના રહ્યું. તો દાદા કે છે એવી કેટલી બધી ભૂલો થતી હોય છે. પછી પકડાય, પછી પૃથ્થકરણ કરીએ કે હવે એવું નહીં. એટલે આ તો એક સ્થૂળ દાખલો આપું છું. પછી અંદરથી ભૂલો થતી હોય, આપણે બીજા માટે ઊંધું વિચાર કરતા હોય, કેટલી બધી ભૂલો વર્ણન ના થાય. પણ આ તો દાદા હમણાં નિષ્પક્ષપાતી બનાવે છે ને, એટલે બધી ખબર પડે છે કે કેશવ શું કરે છે, અહીંયા એને ક્યાં ટેસ્ટ આવે છે, આ કઈ જગ્યાએ માર ખાધી, આપણો કેટલો બધો ઉપયોગ જતું રહ્યું, અને આપણે કેટલું બધું જ્ઞાનની પાછળ જતા રહ્યા. પછી પ્રતિક્રમણ કરવા પડે છે. એટલે હવે કહીએ કે ભાઈ હજુ કેટલા પ્રતિક્રમણ કરશો તમે, ક્યાં સુધી તમારું પાર આવશે? આપણે તો કેવળ જ્ઞાન તરફ પહોંચવાનું છે. આ શું દાદા ભગવાને જોયેલા નહીં? આખી થાળીમાં જયારે જમવાનું મૂકતા હતા તો 7-8 કટોરી બધું જાતની વસ્તુઓ પડી હોય તો ફટ કરીને બધી 5-6 વસ્તુઓ તો પેલા બહાર કાઢી મૂકતા હતા. પછી એમાંથી કઈ જે વસ્તુની જરૂર હોય એમાંથી 2 ચમચા કાઢીને થાળીમાં મૂકતા હતા. એટલે કેટલું બધું ઉપયોગ હશે આહાર ઉપર, કેટલું બધું ઉણોતરી ઉપર સમજણ હશે દાદાની કે આની ઇફેક્ટ શું આવશે. એટલે આવી બધી ભૂલો તમારે પકડાતી જશે ને દિવસે, અને એને પછી તમને એના ઉપર ઉપયોગ રાખશો, એના પછી પ્રતિક્રમણ કરશો, તો આ બધી ધીરે ભૂલો બધી સાફ થતી. બરાબર. એટલે આ ભૂલોમાં પણ પોલ મરાઈ જાય છે. આ ખાવાની વસ્તુ આપણે કીધી ને, તો એમાં કેવું થાય, આસક્તિ હોય, પણ આપણે ક્યારેક એવું થાય કે ભાઈ આપણા ઉદયમાં આવ્યું છે, લઈ લઈએ. હા, એટલે પછી શું છે, મનના કયા પ્રમાણે ચાલીએ,
હા મન મનના કયા વાળે પ્રમાણે ચડી જાય. હા હા કેટલી બધી વસ્તુઓ સૂતી વખતે એવું થાય કે હજુ સુઈ જવું, હજુ કલાક પછી ઉઠી, હા અમારે શું ઉતાવળ કરવાની છે, પાછળથી વિધિ હા કરી લઈશ. હા પણ અમે દાદાને કોઈ દિવસે પણ અમને એવું એક દિવસ નથી કે અમે કઈ પણ વસ્તુ માટે દાદાને ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય કે આ દાદાની અહીંયા ભૂલ થઈ. હમ જીવનના કેટલા બધા વર્ષો કાઢી નાખેલા, કેવું બધું જાગૃતિ હશે, કેવું બધું આ વિજ્ઞાન માટે દાદાને, વિજ્ઞાન માટે આની કદર હશે, કેટલી બધી દાદાને આ ખુલ્લું થયું હશે કે આ એક મિસ્ટેક થી કેટલું બધું બગડી જાય છે. હમ સવારે 5 ટકોરે ઉઠી જવાનું એટલે ઉઠી જ જવાનું, એના પછી બધા વિધિઓ કરવાની, આ કરવાનું. કોઈ દિવસે નિયમને તોડેલું નહીં દાદા મેં જોયું, આખી લાઈફ મેં જોયું. એટલે આપણે આવા પુરુષ આપણી નજરની સામે હાજર થઈને હાજર છે અને હાજરીનું આખું આપણે એમનું અનુભવ કરી રહ્યા છે, એની આખી વાણીનો અનુભવ છે. તો આપણે એ વસ્તુ પકડીને આપણી બધી ભૂલોને જો આપણે ઉપયોગ રાખીએ ને તો ધીરે ધીરે એક ભૂલ પણ ના રહે એવું દાદાએ વિજ્ઞાન આપ્યું છે. બરાબર, સરસ, ખૂબ સરસ. આ બધા આપતા પુત્રોના સાનિધ્યમાં રહીને અમને આ બધું પ્રકાશ પડે છે હવે થોડું થોડું. કે આ ભૂલો દેખાતી નથી પણ શક્તિ મંગાય છે. દાદા આ બધાના સાથે રહીને અમને પણ આ બધી ભૂલો દેખાય અને અમારી પ્રગતિ થાય. આશીર્વાદ આપજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા બીજી એક બહુ સરળ કહું છું. અમીબેન એક બીજી બહુ સરસ વસ્તુ કહું, મારો જાત અનુભવ કહું છું કે જ્યારે બી તમને એવું અંદરનું જે તમે કહો છો ને કે ભૂલો પકડાતી નથી, જ્યારે બી તમને અંદરનું સુખ અવરાઈ જાય ને, તમને લાગે કે એ વખતે સમજી લેવાનું ક્યાંક તો ભૂલ થઈ છે મારી. કોઈ બી જગ્યાએ તમને લાગે કે મારું સુખ અવરાઈ ગયું છે, કઈ જગ્યાએ તમને આનંદ ના આવતું હોય, કોઈ બી એવું એવિડન્સ આવી જાય, ભૂલો જોવા બેસી ગઈ હતી કે મેં એમનું કઈ શુદ્ધાત્મા જોવાનું રહી ગયું હતું, મેં આની સાથે આવી રીતે વાણી વાત કરી કે એને અસર થઈ ગઈ. એટલે અંદર ખાને જે અંદર જાગૃતિ બેઠી છે ને, પ્રજ્ઞા શક્તિ તમને સેકન્ડે અલર્ટ કરે કે આ તમારી ભૂલ થઈ. આ બહુ મોટામાં મોટી નિશાની છે કે આપણું સુખ અવરાય છે એટલે આપણી ભૂલ છે. ઈ બરોબર આપે કીધું, સુખ ખવરાય છે ઈ જણાય છે પછી, પણ ઈ પ્રતિક્રમણ થાય છે અને ઈ પ્રતિક્રમણ રહી જાય છે. એનું પણ પ્રતિક્રમણ નથી થતું કે આ ભૂલ થઈ છે અને આપણે એને જોવાયું નહીં અને જોવાયું નહીં પણ એના પ્રતિક્રમણે રહી ગયા. હા, એટલે એ હવે જાગૃતિનું માર્ગ છે. એ હવે અહીંયાથી તમારી જાગૃતિ હજુ આગળ જશે. તમને પકડાયું તો ખરું ને હમણાં કે ભાઈ આવી ભૂલ થાય છે કે આ જગ્યાએ શું ખવરાઈ જ ગયું, આ બાજુ પ્રતિક્રમણ બી બરોબર નહીં થયું. તો એ ધીરે ધીરે તમે જ્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી તમારું ખરું સુખ, ખરું આનંદ પ્રગટ થશે ને. હા, બરાબર છે. હા, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી ચાલો. કિશોરજી આપણો ટાઈમ તો નથી થયો પણ ચાલો આપણે સામાયિક કરીએ. આપણે કહીએ ને કે ચાલો મહાવિધિ ક્ષેત્ર જઈએ રે, એવી રીતે ચાલો આપણે દાદાના આપેલા શુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રયોગાત્મક રીતે આપણે આ આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું છૂટાપણા સાથે એને આપણે જોઈએ. પ્રયોગ બહુ સારો છે, બધાને ખૂબ સારો અનુભવ પણ થાય છે. દાદાની કૃપા અપરંપાર છે ખરેખર. અને હું બોલાવું છું કિશોરાનંદજી, તમે કરજો. મુદ્દો એ છે કે ખાવાનું એ બહુ ચીકણો ભોગવટો છે. આ ગમે આ નહીં ગમે એની માથાકૂટ થાય કે નહીં. આ લોકો એટલા બધા ભાવથી બનાવે, બહુ મહેનત કરીને બનાવે અને ટેબલ પર ધમાલ થઈ જાય. આ ઓછું છે, આ વધારે છે. બહાર નહીં બોલે તો અંદર તો થાય છે. એટલે આ પ્રયોગથી આપણને જે વખતે જે મળ્યું એમાં આપણા
વ્યવસ્થિતનો આ ભોગવટો હતો તેને આપણે જોવાનો છે અને એનો સંભાવ્ય નિકાલ આવે પછી પણ આપણે એને જોઈએ. હવે જય સચ્ચિદાનંદ બોલાવું છું. મને તો આ વિધિ જેટલી બધી મજા આવે છે ને બોલવાની કે એનાથી આપણે બહુ સરસ છૂટું પડી જાય. અને ઓન ધ સ્પોટ જાગૃતિ આવી જાય છે. રાઈટ. એટલે આપણે ક્યાં છે ને એનો આપણને ત્યારે જ અનુભવ થઈ જાય અને એ અનુભવમાં બેસીને આપણે જોઈએ એટલે બહુ સરસ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી નામધારીથી દીપકાનંદથી કેશવાનંદથી જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે, જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, કેશવ જુદા, હું જુદો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે હે જુદા, શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. તમે જુદા, કેશવ આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કેશવ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, કેશવ ટેમ્પરરી છે. આહારી આહાર કરે છે, આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા હાજી. હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા સંભળાય છે. હા, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. માત્ર તેને જાણું છું. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 હું શુદ્ધ હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 10 મિનિટ માટે
જય સચ્ચિદાનંદ. ધીમે ધીમે આ દિવસના આ ખોરાકના એમાં સારું ગમતું આવે ના ગમતું આવે એને બહુ સરસ રીતે જોવા છે. કેટલાક સ્વાદ નથી ગમતા, કેટલાક શાક નથી ગમતા, કેટલાક શાક ગમે છે. જેમાં છોકરાઓએ કીધું ને 3 વખત લઈને ખાધું. એટલે ગમતું આવે તો વધારે વખત લે, ના ગમતું આવે તો એક વખત બી માં થોડું આમ ખાલી આમ નામ પૂરતું લે. એનો વાંધો નથી, પણ આ તો આપણને ખબર પડે કે આ નામધારી એટલે વ્યવહાર આખો બધો એબનોર્મલ છે. અને એને જોઈને જોશું એટલે ખબર પડશે કે આ કમજોરી છે, આ કચાશ છે. તો એના યોગ્ય પ્રતિક્રમણ કરવાથી એ ભાગ નીકળી ગયો. ત્રીજે ભાગ રહ્યો, સહજ ભાગ તો છે જ આપણી અંદર, પણ ઉપરનો અસહજ ભાગ બધો આજે કામ કરે છે અને આપણને એ ચિકાસ રૂપે ખેંચાખેંચી કરાવે છે. એટલે આપણે એમાંથી સહજ થઈ ગયા તો બધી ગાંઠ ઉગડી ગઈ અને આપણી સંજ્ઞા રૂપે રે. અને સંજ્ઞા રૂપે રે તો જેવું શરીરને જરૂરત છે ને એવું કુદરતી રીતે ભેગું થાય ને કુદરતી રીતે લેવાય ખરું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે હવે. કેશવજી મતલબ બોલો, દીપકાજી પ્લીઝ બોલો. યા કેશવજી, કેશવજી ઇઝ ફ્રોઝન. હા જી, આ ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા સંભળાય છે? હા સંભળાય. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરીયાણમ, નમો આયરીયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.